Men 1940 yılın 15 yılında Cumgal örönündögü Gögüçken Baymat attı Zookanın üstündögü Tepşi attı töründe törülgön ekemin. Ata babalarımız Aytılı Iman urusunun şükürmolda babamızdan taragan. Çoğ atam Tursunbay, öröngö tanımal komuzçu, hırçı, dastançı, ovonçu, kodul adam bolgan. Atam mırsalı, жалғыз bala çoğ atamның bütün örün joldogon çıgarmaşıl adam ele. Apam galibi gelişimdi, kolundan görü tөгülgön rus çever, adamkerçiligi biyik mukam ündü ırga şıktı adam bolçu. Biz 5 bir tuğan elek. Eң ulu ağam Cumgalbek mıktı jurnalist, satirik akın, aruluttu muzikalik asbaplarında erkin oynagan muzikant, mıktı sportsmen bolgan. Andan keyinki ağam Satsiyalbek komuzga til kirgizgen komuzçele. Üçüncüsü menden keyin tattüğü karındaşım. Andan keyinki inim imamadı, skulptor, monumentalist, süretçi bolgan. Mırsalı atam Aytılı Toktoğul akındın en genci şakirti. 1939 yılı Moskvada ötken Kırgız iskustosunun dekadasının katışucusu. Cumgal Kalkoz Savkoz jana Narım muzikalik drama teatrının negizdeçilerinin biri. Eldik adam bolgonduktan үйүбүздөн kişi üzülmey Borbordan gelgen Aytılı Mırskal Ömürkanova, Midin Alıbayıptar baş bolgon жоон топ çıgarmaçıl adamlar köp gelişer ele de apamdın jaygan dastorkunu jaynap, үйүбүздө komuz küylörü, ırlar, tamaşalar жаңырып turar ele. Men apamdı boyunda bar gezinde үйүбүzгө meymandap gelgen kuyruçu oğlya apama kursaktagı perzentin uğul, jönü uğul emes kara şumkar bolat dep батасын берген деп, қара шумқарым деп өзгөчө жакшы көрүп, кайда барса кошо ээрчитип алчу. Чоң атам Турсунбай балдарга өтө мээримдүү адам эле. 3 жашымда комуз ойногонду үйрөттү. Мен комузду үйрөнгөн эң алгачкы чыгарма Ала тоо деген ыр менен коштолгон күүсү болду. Чоң атам комузунун башын тиштетип коюп, комуз чертсе, комузунун күүсүн угуп жатып, көшүп уктап калчу элем. 7 yaşka çıkkanda apam menen atam ajırашып ketişti. Apam Galibinin kolunun çevir uzduğu bizde eş nersenin gem kılgan yok. Apam bizge dükönden bir gana but giyimdi satıp berer ele. Kalgan giyim attının barın özü tigip giygizçü. Adam katarı kalıp tanışımızda apak evirdin emkegi tengersiz. Men 13 yaşka çıkkanda algaçkı onumdu apamdın tuğulgan gününü arnap Abdıkalı Moldakmatov'tun eneme attığırına çıkargan elem. Birinci atkaruuçum tattüğüm boldu. Oşonda Cumgalbek baykem ertesi akordeon belek kılıp al akordionum menin çıkarmaçılığımdagı can gurbum boldu. Nurkan menen biz agayinide bir tuğanda bolgonbuz. Öz vagında, Çayek'te. Alardın çayını içip, tamını atıp, yüzünde yaşap. Anam bir balalı oldum ben. Bir balalı olup, al Çayek'te 64. yılı törülgen bala. Kempirin balisinden çıkkanda Nurkan'ın maması, bizim mamamız. Eteğini alıp orup, girintirip, o çökken. Mamam yok, özümün mamam yok, abam yok, adam da yok. Men mektepten kanikülga taraganda Tursunbay çoğ atam eşeğine uçkaştırıp alıp min kuşka atamdıkına alıp ketip turar ele. Al uwakta min kuş kavak dep atalçu. Balalığım Çayek menen min kuştun ortasında öttü. Mektepte tırışıp jalan 4 jana 5 degen baga okuduk. Tattüğü karındaşım ököbüz öte onak bolgonduktan bu ököbüzdün şık jönдөбүз şaykeş bolup çoğoyduk. Özdük körgöm çıgarmaçılık kurjoktoruna, sport sektorlarına aktiftүү katışыбыз. Bardык жактан алдыңкы болууга тырышчубуз.
айылыбызга келген кино концерттерден куру калчу эмеспиз. Ошол концерттердин биринде кадимки Каражаак төкмө акындар Калык Акиев, Осмонкул Бөлөбалаевдердин айтышын көрүп өзгөчө таасирлендик. Эсимде Айчүрек операсын Чаектин коктусундагы төшчөнү сахна кылып, каармандар атка минип алып, кадимки турмуштагыдай кылып, Айчүрөктү Айтуру Сайра Кийизбаева, Семетейди Абдылас Малдыбаев, Айчүрөктүн жеңесин Анвар Куттубаева аткарышты. Ошондогу элдин көбү артисттерге болгон чоң сыйырмат. Кийин ойлоп көрсөм, Таттуу экөөбүзгө чоң таасирин тийгизген экен. Дагы бир эсимде калганы, Фрунзеден Чаекке Курманбек спектакли менен артисттер келишип, Курманбекти кадимки Сыдыкбек Жаманов, Айганышты Бакен Кыдыкеева, Кейитбекти Муратбек Рыскулов, Коңурбайды Назарбек Чокубаевдер ойношту. Ошол спектакльди көргөндөн кийин актерлук өнөргө кызыгуум артылды. Мектепте окуп жүргөндө Энеме аттуу чыгармамдан кийин эле ошол замандын идеологиясына ылайык обондуу ырларды жараттым. Чыгармачылыктагы устатым Жумабек Шербакунов мугалимим болду. Мектепте комузчулар ансамблине, элдик жана үйлөмө аспаптар оркестрлерине катышып, комуз, мандолина, балалайка, аккордеон, баян, кылгыяк, үйлөмө аспаптарды ойногонду өздөштүрдүм. Ошондо музыка мугалимим Манастын увертюрасын үйрөткөн эле. 1959 жылы Чаекте республикалык маданият ишмерлеринин семинары өткөн. Ошондо өздүк көркөм чыгармачылыгын концертинде Таттуу карындашым Кытайдагы кыргыздардын Гүлкайыр аттуу ырын, мен Болот Абылгазиевдин Сонунда деген ырын аткарып чоң алкышка ээ болдук. Маданият министрлиги бизге Москва шаарындагы Петр Ильич Чайковский атындагы консерваториянын мага композиторлук бөлүмүнө, Таттууга вокалдык бөлүмүнө жолдомо берген эле. Ошол 1960 жылкы кароодон кийин Кыргыз фильм киностудиясында атайын Таттуу үчүн Салиманын ыры деген кыска метраждуу көркөм фильмдин сценарийи жазылып, башкы каарман Салиманы Таттуу ойноп, ал фильмде мен да тартылып, кино тармагындагы алгачкы кадамым башталган. Сөңкөл жайлоосунда тартылып жатканыбызда Медина Алыбаевдин сөзүнө жаралган Кош Сөңкөл деген обонумду кайрадан иштеп чыгып, аяктаган элем. Шарпылдап жаңы чыгып толкуп ташкан, жегинде жайпай түшүп төгүп чачкан. Ошол жылы Ташкенттен Александр Николаевич Островский атындагы көркөм театралдык институтунун деканы Якуб Матвеевич Лабаш баш болгон бир топ мугалимдер келишип, Таттуу экөөбүздү жогоруда ат аталган институтка экзамен тапшыртып, биз Москвага эмес, Ташкентке окууга өтүп кеттик. Таттуубүм 17 жашка чыкканда туулган күнүнө арнап белгилүү акын Абдылда Белековдун Ай барата Таттуу ырына обон чыгардым. Бул чыгармам Таттыкемдин көзү өткөндөн кийин кийимди катары элдин эсинде калды. Биринчиден, мен Нурканбек агамызга және де Жапаркүл ханымга үлкен алгысымды билдиргим келеді. Себеби мынандай үлкен концертте өнер көрсетүү, ән салуу, Кыргызстандын, кыргыз элинин киелі сахнасында Ай баратат әнін және де Латиф Хамидидің Бұлбұл әнін айту мен үшін үлкен ғанибет.
Birinci kurstan keyin Sergey Tuşkan'ın Joro filmine tartılıp başka kahramandan biri Musa Kamandir'in rolünü atkardım. Я думаю, что ждали. Ну вот, теперь ты видишь, что я говорил правду. Уйди. Вода в колодце отравлена, 3 лошади пали. Значит, врагу удалось проникнуть в крепость. 1961-62 жылдары Ташкентте окуп жүргөндө досторум Эсенгул Мамытбеков, Мелис Жумалиевтер болуп, кыргыз циркин негиздөө демилгесин көтөрүп, мен канаттагы комузчулар эң алгачкы кыргыз цирк программасын иштеп чыгып машыктырдым. Бул татаал түрүктө акробаттар кадимки көйрөңгү, машпотой, чайкаматтуу күбөлөрдү бутунан тик илинип туруп, эч бир жаңылбастан комузда кол ойнотуп аткарышчу. Бул программа жарым кылымдан ашуун убакыт дүйнө элине тартууланып келди. Bir 1966 жылы окууну бүтүрүп келгенден кийин эң алгачкы эмгек жолубузду Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынан баштадык. Театрдын гастролуна мени кээде бригадир, кээде көркөм жетекчи, кээде бригадирдин жардамчысы кылып буйрук менен жөнөтөр эле. Ошентип гастрольный актер болуп жүрүп элге таанылдым. Адеп биринчи ушул театрдын босогосун аттаган мезгилде Турсунбаев лирикалык герой катары кирген. Анткени анын келбети, үнү биринчиден, экинчиден ички дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү, арулугу деп коелу. Болбосо Даниярды Жамилада эч ким берме эмес. Бирок ошол эле учурда мунун эволюциясын биз 80-жылдардын башында социалдык герой катары Байымовдон көрүп атабыз. 13-чү башкармада. Тилекке каршы бул ампуладагы андан ары уланган жок. Анан эмнегедир Турсунбаевка анча мүнөздүү эмес деп коелу, комедиялык ролдорду көп бергенин көрөбүз. Мен буга өтө мындай кандай десем, кейиштүү көз караш менен карайм, анткени Турсунбаев комедиялык актер эмес. Мен бекерин айткан жокмун. Турсунбаев лирикалык герой, анан социалдык герой. Көп өмүрүм театралдык гастрол менен өттү. Ошондой гастролдун биринде катуу ооруп калып, климаттык шартты өзгөртүү талап кылынгандыктан бийик тоолуу өрөөндөгү Нарын облустук музыкалык драма театрына которулуп, ал жакта 3 жыл чамасын иштеп калдым. Аңгыча эң улуу агам Жумгалбек каза болуп калып, апама каралап Жумгалга маданият үйүнүн директору болуп которулуп, Айтылуу Бекпеке ансамблин жетектедим. 2 жылча иштегенден кийин кайрадан Кыргыз драма театрына которулуп келип, чыгармачылык жолумду уладым. Көп узабай Таттыкем мезгилсиз түйүлө салды. Таттыкемдин өлүмү мен үчүн өтө катуу сокку болду. Ошол күндөн баштап өмүрүмдү өзүмдүн чыгармачылыгымдан тышкары Таттыкемдин кыргыз искусствосундагы тарыхый ордун даңазалоого арноону туура көрдүм. Демилгелерим колдоо таап, Таттүүнүн аты менен көчөлөр, мектептер, тарыхый жайлар аталды. Бишкектин дал ортосундагы Чакан гүл бакчага тарыхый аты ыйгарылып, Таттүбү гүл бакчасы аталды. Жубайым Жипаркүл экөөбүз өз күчүбүз менен айкелин орнотуп, Бишкек шаардык мэриясы көрктөндүрүп, Таттүбү гүл бакчасы эң бир ажайып кооз жайга айланды. Ал гүл бакчада мерчемдүү учурларда эскерүү иш-чараларын өткөрүп келебиз. 1986 жылы менин турмушумда чоң бурулуш болгон эле. Медицина институтунун фольклордук ансамблине жетекчилик кылып жүргөндө өмүрлүк жубайым Жипаргүлгө жолуктум. Жипаргүлүмө арнап эң алгачкы музыкамды Медина Алыбаев акындын лирикасынын туу чокусу деп аталган Ак келин аттуу ырына жараткан элем. Köpürdü kosur çeşişip yürekte, köp oynadı şapalışıp bilekte.
sende katılır. Uzak yıllar jogorku, ortaok jaylarda folklorduk irimlerge görkem jetekçilik kılıp pedagogikalik yetişkenliklerim üçün dalay yolu sıyılıkka arzudım. Нуркан агайды мен дайым айтам, талантын бардык тараптан таланттуу киши, педагог киши, адамгерчилиги өтө жогоруда. Мына мен илимдин академигимин. Ал эми Нуркан агайды мен айтат элем, адамгерчиликтин академиги деп. Özümdün tuğulgan jerime arınap, sözü belgili akın Berdigul Kurmankulovga taandık, geologtun ırık attı çıkarmamdı yaratkan elim. Жай албай жүрем күн түні да жасада жамғырды шөрлі. Altıncı günü geçinde sözü belgili akın Mar Aliyev'e taandık. Bul çıkarmamdı 1960 yılın başında mektepte okup жүргенде akordiyondun koştuğusunda çıkargan elim. 1974 yılı Çekoslovakiyanın Praga şahrında ötken bütkül düğünölük sılakta Bolot Mingжилкиев ушул çıkarmam menen baş baygeni жеңип kaytkan. Uçurunda toy giyimine aylangan bul çıkarmam azırkı günde bas jana baritondordun repertuarından düşpey atkarılgan çıkarmaga aylanganı çeksiz sıymıktandırat. Анын жанагыдай табылгалуу ырлары ошол эле айбар атат, ошол эле 6-күнү кечинде жана энекеме, энеме же болбосо Соңкөл баяны аттуу ырлар мына ошондой табылга салмактуу обон менен өзүнө мүнөздүү бир кайрыктары менен эскирбей турган жанагыдай текст мазмун, ырдын мазмуну, окуя баардык обондун түзүмү баардык бириккенде bunday ырлар эскирбейт жана өзүнүн ушул угуучусун улам мезгил өткөн сайын көбөйтө берет деп ишенебиз. 1997 yılı öz elingdin madaniyat tarixin bil gelecek muğun attуу автorduk окуу тарбиялык программамды иштеп чыгып, ал программам Bilim Berүү Министрлиги тарабынан жактырылып, кеңири таанымал окуу тарбиялык программага айланды. Чыңгыз Айтматовдун Jamila filmindegi Jamila'ga arnap, Kıyalbek Urmanbetовдун Jamila аттуу ырына обонун жаралды. Бул чыгармам 2019 yılı 10-чу композиторлордун республикалык кароо сынагында баш байгеге татыктуу болуп, лауреат болдум. 2018 yıldan başlap bir gana menin çıkarmalarım menen 2 yılda bir ötkörlүүчү Nurkanbek Tursunbayev'tin ır tolkundары el aralık akademiyalık vokalistler sınavı negizdelip 2018 yılı birinci sınav Issıkköl jerkesinde çoğun uyuşkanlıkta ötkörüldü. Түнкү кайык çıkarmamdın sözü Ulu Akın Alıkul Osmanovga taandık. Жалпы обончулукта акындардын позитивдүү маанайдагы ырларына обон чыгарганды жактырам. Ал эми Issıkköl жана эне темасы жүрөгүмө өзгөчө жакын темалар. Бурчу бери ушул түнкү кайыкты көл үстүндө мен болоюн учкан куш. Kaydasın Çыңгыз dastanımdın sözü de özüme taandık. Bul çıgarmam zalkar talantqa tazimim. Tattikim ökөбүздүн çıgarmachılıktagı algaçkı kahramanlarыбыз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун çıgarmalarındагы kahramanlar менен башталган. Tattыkem Kızılcıoluk Жалжалым spektaklinde Asel'din rolün, men Jamila spektaklinde Daniyardın rolünü atkarıp
Кийин балдарыбыздын атын ушул каармандар менен атаган элек. Аласыз кара көзү жалжылдаган жүрөккө ысык тиіп. Театрда 100ден ашуун ар кыл каармандардын образдарын жараттым. Театрдагы жаңы эмгектеримдин бири менин 80 жылдык юбилейиме арналып, Муктар Ауезовдун Эңилик кебек трагедиясы коюлуп, башкы каармандын бири Абыс Нышан Олияны ойнодум. Нуркан байкем табиятынан жайдары мүнөз, куйкум сөзгө жакын, өзүнө жарашыктуу юмору бар, жөнөкөй, ишенчек, ак көңүл, нукура талант. Дегеле өзүнүн театрда иштеген жылдарында көбүнчө комедиялуу спектакльдарда ушундай абдан жакшы элдин эсинде кала турган ролдорду жараттыр. Мен келгенден бери байке менен көп жылдар бою гастролдорго чыктым. Ошондо дагы байке менен жүргөндө эл аркасынан ээрчип байкенин. Бир айылдан экинчи айылга чейин кечээки көргөн спектаклин бүгүн барып көрүп, ушундай элдин сүймөнчүгүнө айланган актер. Мен турмушта жөнөкөйлүктү жактырам, чыгармачылыкта тазалыкты баалайм. Мен үчүн театрым агарып көгөргөн ыйык супарам. Музыка чексиз аалам, жашоомдун маңызы.